ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतं करोति वाचालं गुणभयते गिरिं यथोपातमहं वन्दे परमात्ममाधवं निगमकल्पतरुगणितं बलं सुखमुखादरुत्तं भ्रमसंयुतं योगभागवतं रसमागयमुरशिखाभूभाविका ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपौत्रवकर्मशं पराशरात्मजं वन्दे शिवतातन्तपूर्धिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदय वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध अध्याय 13 इठरे चतुष्सन ब्रह्मांड प्रश्न कले चित्त भितर तीन गुण रोचती तीन गुण चित्त को छाड़ी जाऊनी चित्त तीन गुण को छाड़नी कि तीन गुण चित्त को छाड़ना ये परिस्थिति रे आज जड़े भगवान का जन मन जीव कि संसार छाड़ कहते हम कि कौटा कौन ये किसी हम ब्रह्मा उत्तर दे नीरव रहे भगवान को स्मरण कले प्रभु हंस रूप ज्ञान होती चमत्कार ज्ञान कि सरी आज अवशिष्ट देखा दृष्टि तत प्रतिनिवर्त्य निवृत्त प्रभुस्न तुस्त्री भवेत् निज सुखागानुभवो निरीह सदृश्यते कुच जदीद मवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् श्रुतिरा निपातक दृष्टि ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्त ध्रुवस्न साधक विषय तृष्णा छाड़ी विषय राज्य दृष्टि फेरे आना उचित दृष्टि ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्त तृष्णा तृष्णा माने कामना कामनार विनाश दुखर विनाश तेणु कामनाटा दुख पाई कारण किंतु आम मनुष्य जन्म पाइचे अनेक कामना शरीर केमती सुस्थ हम सी पिला भल पाठ पढ़ो तो शरीर आउ विभिन्न प्रकार सब कामना कामना ही दुखर कारण तेणु दृष्टि तेणु से कामनारू निवृत्त कामना रहित हो जाए ततः दृष्टि प्रति निवृत्त कामना ही सांसारिक कामना तेणु कामना निवृत्त हो दृष्टिटा संसार फेरे आनी प्रतिनिवृत्ति फेरे आनिक तुष्णी भवेत् निज सुखानुभव निरीह कौन चेष्टा नक चुपचाप रही तुष्णी नीरव निज सुखानुभव केवल चुपचाप बसिले सुख लगे बाक्य नक कौन कामना वासना नक मन परिष्कार कर देगी जो चुपचाप बसीगल ता ना भी सुख ता ना सुख भवेत् निज सुख सुखानुभव सदृश्यते क्वच जदीद मवस्तु बुद्ध्या जदि किसी देखुच संसार सदृश्यते क्वच जदि इदम अवस्तु बुद्ध्या ये वस्तु गुड़ाक बुद्धि विचार कर ये अवस्तु गुड़ाक नहीं बा किसी नुहे ये चिंतन करी तृष्णा रहित हो जा कामना रहित हो संसार मन को निवृत्त करी चुपचाप कौन चेष्टा चेष्टा नक नीरव बसी जा सुख अनुसंधान कर नीरव बसीगले खाली बस मैंने आनंद लगे सुखता दिन अच्छे गुड़े घड़ घड़ कहले किसी नहीं सन्तुष्यते कुछ जदीदम अवस्तु बुद्धिया जदि किसी देखा इच्छा है
ସେଗୁଡ଼ାକ ଅବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି, ନ ବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି, ନ ବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି, ଏସବୁ ନାହିଁ, ମାୟା ମାତ୍ର। ଯଦି ସଂସାର କିଛି ଆକର୍ଷଣ କଲା ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାୟା। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ତ୍ୟକ୍ତଂ ଭ୍ରମାୟ ନ ଭବେତ ଶ୍ରୁତି ଆଦିପାତ, ତ୍ୟକ୍ତଂ ଭ୍ରମାୟ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାୟା ମାତ୍ର, ଏଥିରୁ ମୁଁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବିନି। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ମୋ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ଅବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ତ୍ୟକ୍ତଂ ଭ୍ରମାୟ, ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ମାୟା ବିନାଶଶୀଳ ଜିନିଷ, ଏହା ଫଳରେ ଆଉ ଭ୍ରମଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁରୁ ଯଦି ମୁହଁ ଫେରେଇ ଆଣିଲ, ଯଦି କିଛି ଦିଶିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କାମନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକରୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ମାୟା, ୟା ଦେହରେ ନାହିଁ କିଛି, ମନକୁ ହଟେଇ ଆଣିବ। ବୋଇଲେ ଆଉ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ମାୟା ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। ନ ଭାବେ ଶ୍ରୁତି ଅନିପାତାତ୍, ଏହାଫଳରେ ଆଉ ଭ୍ରମଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଶରୀର ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନ ଭାବେ ଶ୍ରୁତି ଅନିପାତାତ୍, ଶ୍ରୁତି ଆନିପାତାତ୍, ଆନିପାତାତ୍, ନିପାତ ମାନେ ଶେଷ, ବିନାଶ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆନିପାତାତ୍, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଶ୍ରୁତି, ସୁଖ ସାଂସାରିକ, ମୁଁ ତ ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ ସୁଖ ଗୁଡ଼ାକ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଜିନିଷ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିବନି, ସ୍ମରଣ ରହିବ। ହେଲେ ଯଦି ତା ଭିତରୁ କାମନା ରହିତ ହୋଇ ଆମେ ସଂସାରରୁ ହଟିଯିବା ଏବଂ କୌଣସି ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା ଏବଂ ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଅବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ତ୍ୟଜେତ୍, ଏଗୁଡ଼ା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମାୟା ଏବଂ ମିଛ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ତା ମନ ସେଠୁ ହଟେଇ ଆଣିବ, ସେ ହଟିଯିବ ବଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ବସିଲେ ନିରବରେ, ତେଣୁ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଭ୍ରମ। ସଂସାର ନାହିଁ ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ହେଲା ଭ୍ରମ, ସେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ନହେଲା ଯାଏ ସଂସାର ସ୍ମରଣ, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସ୍ମରଣ ଯିବ ନାହିଁ ସହଜରେ। ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ସଂସାର ସଂସ୍କାର ଆକାରରେ ରହିକି ପୁରା ଲୋହ କରାହେଇଛି ନା, ସେଟା ତାର ଲୋପ ହବ ପଡ଼େ ସହଜରେ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଆସୁଥିବ ମନକୁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ଦେହଂସ ନଶ୍ୱରମ ଅବସ୍ଥିତ ମୁତ୍ଥିତମ୍ ବାଗା ସିଦ୍ଧୁ ନ ପଶ୍ୟତି ଯତୁ ଝଲମତ ସ୍ୱରୂପମ୍। ଦୈବାଦପେତ ମୁତ ଦୈବ ବସାଦୁପେତମ୍ ବାସୁ ଯଥା ପରିକୃତମ୍ ମଦିରା ମଦାମ୍ଭଗ। ମଧୁଆ କଥା ହେଲା ଏଠି। କହିଲେ ଦେହଂସ ନଶ୍ୱରମ୍, ଶରୀରଟା ନଶ୍ୱର ମାନେ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ନାହିଁରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମରିବାର ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ବଂଶଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେଇଠି ଠୁ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଘରେ କଥା ବାହାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟା ଭୁସ୍ କିରି ମରିଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଦେହଂସ ନଶ୍ୱରମ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିନେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଶ୍ୱର, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ନାହିଁ, ପାଣି ଫଟକା ଅବସ୍ଥିତ ମୁତ୍ଥିତମ୍ ବା। ତେଣୁ ଇଏ କେତେବେଳେ ରହିବ କେତେବେଳେ ଯିବ ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିନି।
ବସିଛି କି ଠିଆ ହେଇଛି କି କଥା କହୁଛି ସେପରି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନି। ଉତ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥିତ ବସିଛି କି ଠିଆ ହେଇଛି କି ଚାଲୁଛି, ଶରୀର କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ଶରୀର ଆଡ଼େ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଦଶର ଶରୀର ସିଦ୍ଧୋ ନ ପଶ୍ୟତି, ଯେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଗଲାଣି, ସିଏ ନ ପଶ୍ୟତି ଯତଃ ଅଧ୍ୟାଗମତ ସ୍ୱରୂପମ୍। সেই ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ନିଜର ତୁରୀୟ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧୋ ନ ପଶ୍ୟତି ଯତଃ ଅଧ୍ୟାଗମତ ସ୍ୱରୂପମ୍, ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ସିଏ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମର ବହୁତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏଇ ଶରୀରଟା? ନା, ଆତ୍ମା, ଆମେ ହେଲେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଲା ଆତ୍ମା, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସିଏ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ତାର ସେ ଚୁପ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ଅଛି କି ନ ଅଛି, ଯେମିତି ମଦୁଆ ମଦ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ଶରୀରରୁ ଲୁଗାପଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ବାସହ ତଥା ପରିବୃତମ୍ ମଦିରାମ ଦାମ୍ଭା ଦୈବା ତପେତମୁତ ଦୈବ ବସାଦୁପେତମ୍। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସେହିପରି ତାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧବଶତଃ ମିଳିଥିବା ଶରୀର ବସିଛି, ଠିଆ ହେଇଛି କି ଚାଲୁଛି କି କ'ଣ କଲାଣି, ଏରା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ କୋଉଠି ରହିବ? ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଲୀନ ହେଇକି ଥାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବା ହେଲା ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାଧନା। ସେତିକି କରିବା ମୋର ଦରକାର, ତାହା କରିକି ସେ ତା ବାଟରେ ଥାଏ। ଶରୀର ତା ଅଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ସେ ବିଚାର କରିପାରେ। ମଦୁଆ ମଦ ଖାଇଥିବା ମଦୁଆଟା ତା ଦେହରେ ଲୁଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମଦୁଆ କଥା କୁହାଯାଇଛି 13:36 ହେଲା। ଦେହୋପି ଦୈବ ବଶଗ ଖଳୁ କର୍ମ ଯାବତ୍ ସ୍ୱାରମ୍ଭକଂ ପ୍ରତି ସମୀକ୍ଷତ ଏବ ସାସୁ ତମ୍ ସପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧିରୂଢ଼ ସମାଧି ଯୁଗଃ ସ୍ୱପ୍ନଂ ପୁନର୍ନ ଭଜତେ ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ। କହିଲେ ଦେହୋପି ଦୈବ ବଶଗଃ ଖଳୁ କର୍ମ ଯାବତ୍, ଏ ଦେହଟା ଦୈବାଧୀନ। ଶରୀରଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣି କରିପାରିବୁ, ତା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଦେହୋପି ଦୈବ, ଦୈବ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିଁ ଦୈବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଶତଃ ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଖଳୁ କର୍ମ ଯାବତ୍, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଛେ, କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ କର୍ମ ହିଁ ଶରୀର ଧରିବାକୁ ମଞ୍ଜି, ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ଦେଇଛି। କର୍ମ ଯାବତ୍, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କର୍ମ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳୁଥିବ। ସ୍ୱାରମ୍ଭକଂ ପ୍ରତି ସମୀକ୍ଷତ ଏବ ସାସୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଶରୀର ଯେପରି ତାର ଅନୁଭବକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାରମ୍ଭକଂ ପ୍ରତି ସମୀକ୍ଷତ ଏବ ସ ଆସୁ, ଅସୁ ମାନେ ପ୍ରାଣ, ସ ଅସୁ ଶାଶୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶରୀର ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଅନୁଭବକୁ ଆସେନି। ଯୋଗର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ପାଇଗଲା ପରେ ଦେହାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ, ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ଦୃଢ଼ ରହିଯାଏ। ତମ୍ ସପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧିରୂଢ଼ ସମାଧି ଯୋଗ,
समाधिस्थ होकर योग करने द्वारा ये पंचभौतिक शरीर ज्ञान द्वारा रहे ना स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु स्वप्न देखला आम स्वप्न देखुचे गोटे नुआ गोटे शरीर कथा चिंता करुचे किंतु स्वप्न जो भांगी जाऊँगी प्रतिबुद्ध जाग्रत हो जाए से स्वप्न शरीर उभे ठीक सेमती आम दैववशग दैव प्रारब्ध अनुसार कर्म करी शरीर को पाइसे एवं जावत कर्म केवल से दिन पर्यटन आम सांसारिक कर्म एमती करुवा सेमती गोटे गोटे शरीर आमको मिलूँ ये कौन बहुत ना किंतु ये शरीर पाइक जदि आम साधन रही निजर स्वरूप आम निजर स्वरूप शरीर नुहर सबू चाहनी जे प्रकृत में मोर स्वरूप आत्मा परमात्मा सहित एकाकार मोर ही एकमात्र कर्तव्य प्रकार चिंतन कर परमात्मा सहित एकाकार हो गला कौन हम मधुआ जमी शरीर में लुगा अच्छी कि नहीं जापारे ना से तुम शरीर अच्छी कि नहीं क्या चलुच कि बुलुच कि अच्छी कि उठी चिंता अर्थ किसी नथिबो कारण सरस्थिति आसू कौन से ये प्रकार स्थिति की जब जीव ता ना समाधि ता ना भगवत प्राप्ति इटा अनुमान करी होना कि अनुभव करवा दरकार चमत्कार जिस तेणु आत्मा परमात्मा सहित एकाकार हो शरीर स्थिति सबकि बुझे किसी सदा फदा सब तो किसी नथिबो परमात्मा स्थित आनंदमय होकर आनंदमय ज्योति दर्शन कर तो अभिलस्त देवता थी पारती न पारती ज्योति ही सब यही प्रकार स्थिति हो दरकार सुंदर भाव सब कहगला तेणु गुड़ा सब हम हंस होकर भगवान चतुष्सनक भाया ब्रह्म ज्ञानी की तो प्रश्न भूल आग कहीकि पाठ कही चलती चमत्कार ज्ञान ये मयि एतत् उक्तम गो विप्राह गुह्यम जत साक्ष्य युगयो जानित माँ आगतम यज्ञम स्वधर्म विवक्षया प्रभु कहते हंस मया एवं एतत् उक्तम गो विप्राह गुह्यम मया उक्तम केवल मो द्वारा तुमको कहला तेणु मु यथा तुमको कहबी तुम भाया तुम्हें हूँ ब्रह्मज्ञानी ना तेणु तुम भाया लोक मो पाख लोक गुड़ाक तेणु तुमको मु कहली ना कि महत्व अच्छी प्रत्येक शब्द मया एतत् उक्तम वह हे विप्राह गुह्यम ये अत्यंत गोपनीय तथ्य या भीतर जत ये सांख्य एवं योगर सार तत्व ये जानित माँ आगतम यज्ञम आपण मुख्य धर्म विषय जाना चाहूले मुक्ति केमी हम ये तो कौन चित्त चित्त तीन गुण को धरिक चित्त को तीन गुण धरती धरिक से छड़ा छड़ी चित्त को छाए गुण को छाड़े ता ऊर्धे मु मत तू चिंता कर चित्त गुण खा तोर कौन सफल से छड़ा छड़ी न चिंता छाड़ दे छड़ा सब वहाँ सल्लाड़ी तेना आगतम यज्ञम कौन कर मुख्य धर्म विषय तुम कहली आपण कहली जानतु मु स्वयं यज्ञ स्वरूप भगवान ही आपण मानू उपदेश देली से सब निज परिचय दे तुम्हें किए कही तो सब सब तो कहली कहीं छाड़ा जानी तो मानी मत जान आगतम यज्ञम मु यज्ञ नारायण स्वयं सुस्मधर्म विवक्षया तुम धर्म ज्ञान दवाई धर्म उपदेश दवाई मुझे आविर्भाव होती मुझे नुहे स्वयं यज्ञ नारायण अहम योग सांख्य सत्यर्थ तेजसा परायण विद्यो श्रेष्ठा श्रिय कीर्ते तमस्य ही विप्रवण अहम योग सांख्य मुहि योग सांख्य सत्य उत्त
ଋତ ବି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଋତ ଭିତରେ ଟିକେ ଭେଦ ଅଛି। ଖାଲି ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ ଋତଞ୍ଚ ସତ୍ୟଞ୍ଚ। ସତ୍ୟମ୍ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଋତମ୍ ଋତस्य ଚେତସः ସତ୍ୟ ପୁଣି ଋତ ପୁଣି ତେଜ ତେଜସः ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଶ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୀର୍ତ୍ତି ଦମ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ସବୁକିଛିର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ। ସବୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସବୁ ମୁଁ ଯୋଗ ସାଂଖ୍ୟ ସତ୍ୟ ଋତ ତେଜ ତେଜ ମୋର ତେଜ ସବୁ ତେଜ ମୋର ତେଜ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୀର୍ତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ସବୁ ମୁଁରେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମର ସେବା ସବୁ ହବ ନା। ମୋ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ, ବିନା ମୋ କୃପାରେ ଜଣେ ସାଧନା କରିପାରିବ। ସାଧନ କୌଣସି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ରେ ବାପା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଲୋକଟା ମୋତେ ଜାଣିପାରୁ ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ହବ ନା। ତେମେ ସାଧନା କରି ଟିକେ ମୋତେ ପାଇବ କଦାପି ହବ। ମନା କରିଦେଲେ ସବୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ। ମାନ୍ ଭଜନ୍ତି ଗୁଣା ସର୍ବେ ନିର୍ଗୁଣଂ ନିରପେକ୍ଷକମ୍ ସୁହୃଦଂ ପ୍ରିୟମାତ୍ମାନଂ ସାମ୍ୟ ସଙ୍ଗାଦୟୋ ଗୁଣା କହିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେତୁ ରହିତ ବନ୍ଧୁ। ମାନ୍ ଭଜନ୍ତି ଗୁଣା ସର୍ବେ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ହେଇଛେ ଦେଣ ନେଣକୁ ନେଇକି ବାପା କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ, ଫଲ୍ସ, ଏସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ। ଯେଉଁଠି ଦେଣ ନେଣକୁ ନେଇକରି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ବନ୍ଧୁତା, ସେ ବନ୍ଧୁତା କେବଳ ଫଲ୍ ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ସିଏ କାହାଠୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶା ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଭିତରେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜଳ ବାୟୁ ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ତିନିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ମାନ୍ ଭଜନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରିୟ ନିର୍ଗୁଣ ନିରପେକ୍ଷ ପରମାତ୍ମା। ସର୍ବେ ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣା ସର୍ବେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରପେକ୍ଷ। ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ତିନି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣାତୀତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ। ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାହାକୁ ମୁଁ କହେନି। ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତା ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ସେ କର୍ମ କରୁଛି, ତାର ସେ ଭୋଗିବ, ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ନିରପେକ୍ଷ ସୁହୃଦମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ। ପ୍ରିୟମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଜଗତରେ କିଛି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁରେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନହେଲେ ଠୋଇବ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର। ଆତ୍ମା ସାମ୍ୟା ସଙ୍ଗାତ ଦୟୁ ଗୁଣା। ସମତା ଅନାସକ୍ତି ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ମୋତେ ଭଜନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଠାରେ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସାମ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତେ ମୋର ତ ସାମ୍ୟ ଭାବ। ଶତ୍ରୁକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ମିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର। ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ମିତ୍ର ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମୋ ନିଜର। ତେଣୁ ସାମ୍ୟବାଦ ଅସଙ୍ଗାଦୟ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ରହିତ ହେବାଟା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ହେବ ନା। ଏତେ ମୋତେ କ'ଣ ସାଧନା କରି କରିଦେବ? କହିଦେଲେ ସବୁ ଏଠି କହିଦେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅସଙ୍ଗ ବି ମୁଁ ନିଜେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ହେବ, ନହେଲେ ସମାଜ ସହିତ ସେଠି ଘାଣ୍ଟି ଉଠ। ଅସଙ୍ଗାଦୟ ଅଗୁଣା। ମୁଁ ଗୁଣାତୀତ, ତେବେ ଅଗୁଣ ହେବ କି ସଙ୍ଗ ରହିତ ହେବ, ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ
ନହେଲେ କିଛି ଫୁଟା ହେବନି। ତେଜ ମୁଁ, ସବୁ ତ ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତେଜୁଟି ମୁଁ, ସତ୍ୟ ମୁଁ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମୁଁ, ଶ୍ରୀ ମୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିବ, ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ହେବନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଛରେ କାହିଁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ମୁଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଁ, ମୁଁ ତ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହବ? ମୁଁ କିଛି ଦେଲେ ହବ ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ତ ମୁଁ ସରିଗଲା। ଇତିମେ ଛିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ମୁନୟ ସନକାଦୟ ସଭା ଜୟିତ୍ୱା ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୁଣତ ସଂସ୍ତବୀ ଇତି। ଏ କଥା ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତେ। ଛିନ୍ନ ସନ୍ଦେହା ସନକାଦୟ ମୁନୟ, ସନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଟିଗଲା। ଯାହା ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ହଟିଗଲା। ସଭା ଜୟିତ୍ୱା ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା, ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅଗୁଣତ ସଂସ୍ତବୀ ସ୍ତୁତି କରିକି ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ। ସନକାଦି ଚତୁଃସନ, ଚତୁଃଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ କିଛି ଭାଷା। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ, କିଛି ବାଜ୍ୟ କଥା ସେ ପାଟିରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଉଠେଇ ଦେଲେଣି। ତାଙ୍କ ତ ନଥିଲା ମୂଳରୁ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନ, ସେ ସଂସ୍କାର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବେକାର କଥା କହିବା। ତୈ ଅହଂ ପୂଜିତଃ ସମ୍ୟକ୍ ସଂସ୍ତୁତଃ ପରମର୍ଷିଭିଃ ପ୍ରତ୍ୟୟାୟ ଶୋକଂ ଧାମ ପଶ୍ୟତଃ ପରମେଷ୍ଟିନଃ। ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି ନିରବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା। ତୈ ଅହଂ ପୂଜିତଃ, ଚତୁଃସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୂଜିତ ହେଇକିରି, ସମ୍ୟକ୍ ସଂସ୍ତୁତଃ ପରମର୍ଷିଭିଃ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ଚତୁଃସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି କରାଯାଇ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଇକିରି, ପ୍ରତ୍ୟୟାୟ ଶୋକଂ ଧାମ। ବାବା ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲି, ଆଉ ରହିବ ଆସୁଛି। କହି ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ୟତଃ ପରମେଷ୍ଟିନ, ବ୍ରହ୍ମା ଚାହୁଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଶ୍ଲୋ ଭାଗବତ ମହାପ୍ରଭୁଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତ୍ରୟୋଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମହିମା। ଏ ତାଠୁ ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। କାରଣ ଭକ୍ତି ଆଉ ରହିଗଲା କଥା। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ, ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କି କାହାକୁ କହନ? ଭଗବାନ ଯିଏ ଉଦ୍ଧବ, ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବାନ ସିଏ ନା। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ପାଖ ଲୋକ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବଦନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେୟାଂସି ବହୁନି ବ୍ରହ୍ମବାଦିନଃ ତେଷାଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଂ ଉତାହୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟତା। କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ବଦନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂସି ବହୁନି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ବଦନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ସେ ଅନୁଭବ ଜିନିଷଟାକୁ ଯିଏ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବ ବେଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ନହେଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଯିଏ କହନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବହୁନି ଶ୍ରେୟାଂସି। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମହାତ୍ମାମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଧନା କହିଛନ୍ତି। ବଦନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂସି, ଶ୍ରେୟ ମାନେ କଲ୍ୟାଣ, ଜନସମୁଦାୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀମାନେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଆଚରଣ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ପୋଷାକ କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିହେବ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀମାନେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଷାଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରାଧାନ୍ୟମ୍, ସେହି ସବୁଯାକ ସାଧନା ମୁଖ୍ୟ ନା ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧନା ମୁଖ୍ୟ? ବିକଳ୍ପ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଂ ମୁତାହୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟତା। ସେଥିରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ ହେବ, ଏମିତି କଲେ ହେବ, ଏମିତି କଲେ ଅନେକ କଥା। ତା ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ
ନା ଇଏ ତ ସବୁ ବିକଳ୍ପ କଥା ନା ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରାଧାନ୍ୟମ୍। ସେଥିରେ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ଏମିତି ଏମିତି କରିବ କହ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହବ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କଥା ଯେହେତୁ କହିଦେବ। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାनुभବ କରିହେବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଏକାକାର କରିହେବ। ଭକ୍ତି ଦେଇକରି ଗଲେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନବରତ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନ ମୋର ଧ୍ୟେୟ ଏବଂ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ କରିବ। କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ଜପ କରୁଥିବ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଏମିତି କରିକିରି ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ବସିଲ ଜନସେବା ବି କରିବ। ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ବାଟ ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶେଇକି କରିବା ଦରକାର ନା ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କିଏ ମୁଖ୍ୟ? ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଯିବ। ଏତେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏଇଠିକି ନୁହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ଭବତୁ ଉଦାହୃତ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅନପେକ୍ଷିତ ନିରସ୍ୟ ସର୍ବତଃ ସଙ୍ଗମ ଯେନ ତୁୟା ଅଭିଷେକ ଆବିଶତ ମନ। ଭବତା ଉଦାହୃତ ଭବତୁ ଉଦାହୃତ ସ୍ୱାମୀ। କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅନପେକ୍ଷିତ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧନା। ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିସାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଅନପେକ୍ଷିତ ଭକ୍ତି କଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି କରୁଛ ତମ ଲାଇନ୍ ସିଧା ଅଛି, କ'ଣ ପଛରେ ଖସି ପଡ଼ିବା, ପଛକୁ ଫେରିଯିବା, ଯେମିତି କିଛି ହେବନି, ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଭକ୍ତିଟା ସବୁଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ମାର୍ଗ। ଆଖି ବୁଝିକି ଦୌଡ଼ିଲେ କିଛି ହେବନି, ଅସୁବିଧା। ସାଧନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ କୌଣସି ସାଧନା କରାଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବାଟ ଦେଇକି ଚାଲିଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମନ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନିରସ୍ୟ ସର୍ବତଃ ସାଙ୍ଗମ। ସାଂସାରିକ ସବୁ ବିଷୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଆଣି ସଂଯମ କରିଦିଅ ଯେନ ତୁୟା ଆବିଶତ ମନ। ଯାହାଫଳରେ ମନ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଯିବ। ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ, ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ତ୍ରୀ, କାନ ଗୋଟିଏ, ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ, ଆଖି ଶୁଣିବା ଜିନିଷ, ବଢ଼ିଆ ବାସନା ହେଉଛି, ପଳେଇ ଆସି ଜାଗା ଏମିତି ଦୌଡ଼େ। ତେଣୁ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ିବେ, ମନ କ'ଣ କରିବ? ମଲା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସଂଯତ କରିଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସଂଯତ ହେଇଗଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇକି ମନରେ ଦେବେନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିଦିଅ। ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦିଶିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକି ଗୋଳମାଳ କରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିଦେଲା ପରେ ମନ ଥୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କାଳେନ ନଷ୍ଟା ପ୍ରଳୟେ ବାଣୀ ଇୟଂ ବେଦ ସଂଗୀତା ମୟା ଆଦୌ ବ୍ରହ୍ମଣେ ପ୍ରୋକ୍ତାଗା ଧର୍ମ ଯସ୍ୟାଂ ମଦାତ୍ମକ। କହିଲେ ମଦାତ୍ମକ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାଟା ମୁଁ, ମଦାତ୍ମକ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ କହିଲେ ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ତେଣୁ ମଦାତ୍ମକ ଧର୍ମ ପାଠଟା ଏକି କଥା। ଧର୍ମ କହିଲେ ତ ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମା ଧର୍ମଟା, ତେଣୁ ସେ କଥା ମୟା ଆଦୌ ବ୍ରହ୍ମଣେ ପ୍ରୋକ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବହୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଧର୍ମ ହିଁ ମୋର ଆତ୍ମା।
ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିବାନ ଧର୍ମ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ କାଳେ ନ ନଷ୍ଟା ପ୍ରଳୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି କହିଛି ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଥୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଧର୍ମ ଆଡ଼େ ମାତିଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆଉ ସେ କଥା ସେଠୁ ରହିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିଲାନି କି ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। କାଳେ ନ ନଷ୍ଟ ତାପରେ ସମୟକୁ ନେଇକି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଏକଦମ ଗଲା। ବାଣୀ ଇୟମ ବେଦ ସଂଗୀତା ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବେଦ ତ ଜାଣିବା ବେଦ ଜ୍ଞାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବିଷୟକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ହେଉଛି ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ସିଏ ବୁଝିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ରମେ ତା ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଲୋପ ହେଇଗଲା। ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ତେନ ପ୍ରକ୍ତାଚ ପୁତ୍ରାୟ ମନବେ ପୂର୍ବଜାୟଂସା ତତ୍ତ୍ୱ ଭୃଗ୍ବାଦୟ ଗୃହ୍ଣନ୍ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ମହର୍ଷୟ ବୋଲେ ତେନ ପ୍ରକ୍ତାଚ ପୁତ୍ରାୟ ମନବେ ପୂର୍ବଜାୟସା। ସେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁକୁ ସେ ବେଦବାଣୀ କହିଲେ ମନବେ ପୁତ୍ରାୟ। ସେ ତ ନିଜେ ବିଭାଗ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ ସତର୍ମା ହଉ ତାକୁ ଶେଷରେ ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ପୁଅ ନୁହଁ। ଏକ ନମ୍ବର ସନକାଦି ଋଷି ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ସେ ସନକାଦି ଏକ ନମ୍ବରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେନ ପୃକ୍ତାଚ ପୁତ୍ରାୟ ମନବେ। ମନବି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ପୁତ୍ର ଆଉ। ତେଣୁ ମନୁକୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମନବେ ପୂର୍ବଜାୟସା। ତାପରେ ତତଃ ଭୃଗ୍ବାଦୟ ମନୁଷ୍ୟଠୁ କ'ଣ କଲେ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୃଗୁ ଆଦି 7 ଜଣ ମହର୍ଷି ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ମହର୍ଷୟ ସପ୍ତ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି 7 ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମନୁକୁ ମନୁ କହିଲେ 7 ଋଷି ତେଭ୍ୟ ପିତୃଭ୍ୟ ତତ୍ପୁତ୍ରା ଦେବଦାନମୂହକା ମନୁଷ୍ୟା ସିଦ୍ଧଗନ୍ଧର୍ବା ସବିଦ୍ୟାଧରଚାରଣା। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଋଷିମାନେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ ତେଭ୍ୟ ପିତୃଭ୍ୟ ତତ୍ପୁତ୍ରା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣିଛି ଆଉ ପୁଅକୁ କହିବ ନା ନାହିଁ ତୁ ସେମିତି କରେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଦେବ ଦାନବ ମୁହ୍ୟ କାହା ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଲେ ଦାନବମାନେ ରାକ୍ଷସ ଜାଣିଲେ ମୁହ୍ୟକ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣ କିଂ ଦେବା କିଂ ନରା କିଂ ଦେବାହା ଇଗଣା ଦେବତା ଦିଗରେ କିଂ ଦେବା କହିଲେ ଦେବତା ପରି କିଂ ଦେବତା କିଂ ନର କହିଲେ ନର କିଂ ଏଗୁଡ଼ା ନର କିରେ ମାନେ ମଣିଷ ଆକୃତିର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ନର ନୁହଁ। ନାଗା ନାଗ ଲୋକ ରକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ କିଂ ପୁରୁଷାଦୟ ବହୁ ଭୌଭ ତେଷାଂ ପ୍ରକୃତୟ ରଜ ସପ୍ତତମୋ ଭୁବଃ। ରାଜସ ତାମସିକ ସତ୍ୱରଜତମ ପୃଥକ ପୃଥକ ପ୍ରକୃତି ଧରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଲୋକ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ। ସଂସାରରେ ସେଠୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଗ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁକୁ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ କାହାକୁ କହିଲେ ସପ୍ତ ଋଷି ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ଆଉ ଋଷିମାନେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏମିତି ହେଇକି ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯାଭି ହି ଭୂତାନି ଭିଦ୍ୟନ୍ତେ ଭୂତାନାନି ମତୟସ୍ତଥା ଯଥା ପ୍ରକୃତି ସର୍ବେଷାଂ ଚିତ୍ରାବାଚ ଶ୍ରବନ୍ତିଃ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଯାଭି ଭୂତାନି ଭିଦ୍ୟନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ବେଦବାଣୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ
ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧଇଲା। ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୁଝିବେ କି? କିଛି ବୁଝିବେନି। ତେଣୁ ବୁଝାମଣା ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ବେଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଲା କାହା ବୋର୍ଡକୁ ଲେଖିଦେବି, ଲେଖିଦେବା, ଅଲଗା କାମ। ପାଠ ପକ୍କା ଲେଖା ହେଇଛେ ଯାହା ବି ଭୂତାନି ଭିଦ୍ୟନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି, ବୁଝିବା ଶକ୍ତିକି ନେଇକିରି କିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲା ଯେ ବୁଝିଲା ଭୂତାନି ମତୟଃ ତଥା। ତେଣୁ ସେ ତା ମତକୁ ଲେଖିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗରେ, ଆଉ ଜଣେ ମତ ଲେଖିଲା, ଏମିତି ହେଇକିରି ସବୁ ଭେଦ ହେଇଗଲା। ବେଦବାଣୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରିଲା। ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଲା କୋଉ ଅନୁସାରେ ଲେଖି ପକେଇଲା। ସେ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୁରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତାପରେ କାହା ଜାଗାରେ କାହାର ମେଳମାଳ ହେଲାନି, ପୁରା ପରମ୍ପରା କରି ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଏସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଅମୁକପନ୍ଥୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ରହିଲା, ବେଦର ଶାଖା ରହିଲା। ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସାମବେଦ ଏବଂ କୁଥୁମ ଶାଖା। ସାମବେଦର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି। ତାମାନେ କୁଥୁମ ଶାଖା ହେଲା ସାମବେଦକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଖା ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଗଲା। এই ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଇକିରି ସେ ଭେଦଭାବ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କଲେ। ତେଣୁ ଶୁଣିଲା କି ସାମବେଦ ଯଦିଓ ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେଣି, ଆଉ ଦଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଯେ ଯାହା ମତକୁ ଯିଏ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବୋଇଲେ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଭେଦଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ବେଦ ହେଇଗଲା ଭେଦଯୁକ୍ତରେ ବାପା ମାୟା ଧରିଲା। ହବ ନା ନାଇଁ? ନା ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରାହବ? ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭିଦ୍ୟନ୍ତେ ମତୟୋଃ ନୃଣାନି ପାରମ୍ପର୍ଯ୍ୟେଣ କେଷାଞ୍ଚିତ୍ ପାଖଣ୍ଡ ମତୟୋଃ ପରେଗେ। ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରକୃତିର ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗୁଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ସମାନ ନାହିଁ। ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ପାଠ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଭିଦ୍ୟନ୍ତେ ମତୟଃ, ସବୁ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହେଲା। ସବୁ କିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲା, ଗୋଟିଏ ବେଦ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝାମଣା ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ମତଭେଦ ଧରିଲା। ପାରମ୍ପର୍ଯ୍ୟେଣ କେଷାଞ୍ଚିତ୍ ପାଖଣ୍ଡ ମତୟୋଃ ପରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାପଖଣ୍ଡ ପାଖଣ୍ଡ, ତା ଭିତରେ ପାଖଣ୍ଡ ମତ ହିଁ ବୁଝିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମୋର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଯେପରି ରୁଚି ସେହିପରି ମତକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ବୋଲି କହିଲେ। ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ବୁଝିକି କ'ଣ ସାଧନା କଲେ, ତା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସାଧନା ମାନେ ଏଇଆ, ଏମିତି କଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଆଉ ଜଣେ ସେଠୁ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଇଏ ସବୁ ହୋଇକି ସେ ମତଭେଦ ହେଲା। ଏଇଟା ପାଖଣ୍ଡ ମତ ପଶିଲା। ମନ ମାୟା ମୋହିତ ଧିୟଃ ପୁରୁଷାଃ ପୁରୁଷର୍ଷଭ ଶ୍ରେୟଃ ବଦନ୍ତ୍ୟନେକାନ୍ତଂ ଯଥାକର୍ମ ଯଥା ରୁଚି। ତେଣୁ ମୋ ମାୟା ତ ଭୟଙ୍କର ନା। ମାୟା ବୋଲି ତ ତିନିଟା ଗୁଣ କୋଉଠି। ତେଣୁ ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେଇଯାଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକ, ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ଧିୟ ପୁରୁଷାଃ ହେ ପୁରୁଷର୍ଷଭ, ପୁରୁଷ ସିଂହ ବା ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇ ଶ୍ରେୟୋ ବଦନ୍ତି ଅନେକାନ୍ତଂ ଯଥା କର୍ମ ଯଥା ରୁଚି। ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ସମାନ ନୁହଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଚି। ରୁଚି ମାନେ ରୁଚି ଖାଇବା, ଏଇ ଜିନିଷ ଜଣେ କାହାକୁ ଭଲ, ଆଉ ଜଣକୁ ସେଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆଗ୍ରହ, ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ରୁଚିଟା ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ବ୍ୟବହାର, ଚାରିଚଳଣି ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ। ତେଣୁ କାହା ରୁଚିକି ନେଇକି କିଏ କ'ଣ କରେ। ଆଉ ରୁଚି ମାନେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ମମତା। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ପୋଷାକ ହଉ, ତା ପ୍ରତି ତାର ମମତା ସ୍ନେହ ରହିଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ପିନ୍ଧିବ, କରିବ, ଏଇଟା କଥା। ତେଣୁ ସେ ରୁଚିକି ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମାୟା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି
कर्म हम एवं तदनुसार रुचि भी प्रत्येक समान नुहे। तेणु रुचि और कर्म को नहीं जो चलला तीन गुणर प्रभाव ये समस्त को मोहित करदेला। तेणु वदंती अनेकांतम, तेणु वेद और अर्थ भी अनेक होगा। गोटे जिन पाँच प्रकार की कहले धर्म मेके जशस्तान्ये कामं सत्यं दमं समम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। अन्य की काम हो माया मोहित होगले किए यश कीर्ति अर्जुन को श्रेष्ठ साधन भाविला तो अन्य किए काम भोग संसार भोग वस्तु परिपूर्ण होगी भोग करने विद्या नहीं नहीं। तेणु भोग करवाटा ठीक। आउ किए कहला यशस्वी हवा दरकार। अन्य कहीं काम भोग कहीं सत्य पान सत्य हूँ भगवान। तेणु सत्य कह कहीं दम माने अंतरिंद्रिय को दमन कर मन बुद्धि चित्त अहंकार। आउ कहीं सम बाहर इंद्रिय मान दमन कर। वो कहीं स्वार्थ सिद्धि और ऐश्वर्य लाभ को श्रेष्ठ साधना बोली कहते। ठीक कहते तुम जोटा तुम स्वार्थ जो अच्छी से प्रकार कर्म कर सारा एमती गोटे अनेक कथा। ऐश्वर्यम त्याग भोजनम कहीं कहीं भोग त्याग को श्रेष्ठ बोली कहते। त्याग भोजनम भोजन मैंने भोग करने पर त्याग कर संसारटा कौन बोली जान त्याग कले कौन त्याग। तेणु आग मुहे भोग कर भोग कलापर जो संसार विष पिन लगे छाड़ छाड़ बढ़िया फल असुविधा हे ना। आ संसार भोग करने को इच्छा हे ना कारण भोग हो सारी। एमती अनेक मार्ग निजर गुण कर्म रुचि की नहीं बाहर वेद अर्थ है निजे जहाँ किए कला ये वेद या कह ना हाँ ये केचित यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान जमान आद्यंतवंत ये विषय लोक कर्म विनिर्मिता दुखदर्का तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता केचित यज्ञ तप दान कई कई यज्ञ को श्रेष्ठ बोली कहते किसी दरकार यज्ञ कर बसिक विश्व खुशी गला ये कौन खाली तपस्या कर आगे केवल दान देने सब कारण सब भर प्रभु सत्ता अच्छी दान देले प्रभु खुशी हो समस्ते खुशी प्रभु खुशी दान दियो व्रतादि सब विभिन्न प्रकार व्रत नहीं कि सुदशा व्रत अनंत व्रत गुड़ाक व्रत बोले कौन नियम निष्ठा कर ईश्वर को पूजा कर खाद्य परिवर्तन कौन खाइब ये जोड़ा व्रत व्रत आदि ये कौन खाली व्रत कर 12 मास 13 व्रत प्रतिदिन जहाँ जो दिन जो व्रत करा था जो दिन देवता पूजा कर जाके जोड़े करता सदा व्रत आदि नियमान जमान नियम जम आदि को श्रेष्ठ साधन बोली कहते। ये कौन क्या कहला आद्यंतवंत ये महिला किंतु ये सब जो कथा जरा आदि अच्छी अंत अच्छी गोटे कर आज जोटा भी आज हूँ अनंत व्रत काली तो से व्रत गोटे निर्दिष्ट एकादशी व्रत काली था लोग कले उपवास कले कौन कले किंतु आज कर कथा कि तेणु व्रत गुड़ाक आद्य अंत तार अच्छे लोक कर्म विनिर्मिता से लोक बाहर कर दि जाए। तेणु सुख भोगर समय पूर्ण हो गले से सब लोक को सीमित और तुच्छ सुख मिलता है।
ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି ବୁଝିଲେ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ଏ କର୍ମ ବି କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ, ଏ କର୍ମ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବନି କି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ କରିକିରି ତମକୁ କିଛି ମିଳିଲା ସିଏ ବି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବନି, ସେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଦରକାର ତମୁ ନିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କରିକିରି କର୍ମ କଲ, ସେ କର୍ମର ଫଳ, ସେ କର୍ମ ଯେମିତି ଅନିଶ୍ଚିତ, ଫଳ ବି ସେମିତି ଅନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଫଳ ଅଳ୍ପ ଭୋଗ କରିକି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତମୁ ନିଷ୍ଠା କ୍ଷୁଦ୍ରାନନ୍ଦା ସୁଚାର୍ପିତା। ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି, ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାରଣ। ଗୁଡ଼େ କଷ୍ଟ କରିକି ଯଜ୍ଞ କଲ, ଯଦି ଗୁଡ଼େ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତେବେ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଯିବ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ। କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ବିଶନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ସରିଗଲେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୟି ଅର୍ପିତାତ୍ମନଃ ସଭ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ସର୍ବତଃ ମୟା ମୟାତ୍ମନା ସୁଖମ୍ ଯତ୍ତତ୍ ଉତ୍ତଃ ସ୍ୟାତ୍ ବିଷୟାତ୍ମନା। କହିଲେ ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମୟି ଅର୍ପିତାତ୍ମନଃ, ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ପରମାତ୍ମା, ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପାଖେ ଲୀନ କରିଦେଇଛି। ସଭ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ସର୍ବତଃ, ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଯାଉ, ଉଦାସୀନ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଇଯାଉ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କାହାରି କୃପା ପାଇଁ କେଡ଼େ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। କିଏ ମୋତେ ଦୟା କରିକି କ'ଣ ଦେଇଦେବୁ, କ'ଣ ହେଇଯାଉ, ସିଏ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ସିଏ କରିବନି। ଯିଏ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାର ଭିତରେ ମନ ଲଗେଇଗଲା, ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି କାହାକୁ। କାହିଁକିନା କୌଣସି ବାବଦରେ ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବ ତାର, ସିଏ ମନ ତ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛି। ଏମିତି ମୋର ମୁଁ କରି ମୋତେ କ'ଣ ଲଗା, କାହା ଉପରେ ଭାରା ଦେଇକି କରିବା ସେ ଚାହିଁବନି। ନିରପେକ୍ଷ ସର୍ବତଃ, ସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ଯାହା ପାଇଲା ତା ବାଟେ ସେ ଯେମିତି ହବ, ସେ ତା କଥା ସେ କରିକି ଚଳିଲା। ମୟା ଆତ୍ମନା ସୁଖମ୍ ଯତ୍ତତ୍, ଯେ ମୋରି ଠାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପୁରୁଷମାନେ କିପରି ପାଇପାରିବେ? ମୟି ଆତ୍ମନା ସୁଖମ୍ ଯତ୍ତତ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ରହିଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଯତ୍ତତ୍ ଉତ୍ତଃ ସ୍ୟାତ୍ ବିଷୟାତ୍ମନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟାସକ୍ତ ମାୟା ମୋହିତ ଇଏ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଠକୁ ଇଏ କୋଉଠି ପାଇବେ କିରେ? ଯିଏ ଅନବରତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କଥା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରି ଉଠିଲା, ତ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଚାଲିଲା। କାଲି ପାଠୁଟା ବିଘ୍ନିତ ହେଇନି, ମାୟା ଭିତରେ ପଶିନି। କାଲି ଡୋଡ଼ା ଚାଲିଲା, କାଲି ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଝିରେ ପଶିଯିବ ବୋଲି ମରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ମାୟା ପଶାନି, ଅନବର୍ତ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ରହିବ। ସେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ କଲାଣି, ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ସିଏ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସହଜରେ ହେବନି କି ହେଇନି, ହେବନି। ମୋ ଅଜା କଥା ହେଇଛି ନା କହିଲେ କୁତଃ ସ୍ୟାତ୍ ବିଷୟାତ୍ମନା, ଯେ ବିଷୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ିକି ରହି ଥେଇ ହେଉଛି ସଂସାର ଜାଲ ଭିତରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିବି ଗୋଟା ଅଛି ନାହିଁ, ଆଦବ ଏ ଗୋଟେ ଯାହା ଅଛି କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥୟ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଯେତିକି ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଷୟାସକ୍ତ ଲୋକ ସେ ବିଷୟ କଥା ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନି, ସେ କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ତା ସୁଖ ଇଏ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ କହିଲେ
ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା। କ'ଣ ହବ ନ ହବ, କିଏ ଭୋଗିବ, କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ ନା। କିଏ ଆଉ ଇଏ ଯିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଲଟପଟ ହେଉଛି, ସିଏ କାହିଁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ଆସିବ? କେବେ ବି ହେବନି, କିଛି ହେବନି। ଅକିଞ୍ଚନ ସେ ଦାନ୍ତସ୍ୟ ଶାନ୍ତସ୍ୟ ସମଚିତସଃ ମୟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନସଃ ସର୍ବାଃ ସୁଖମୟା ଦିଶଃ। ପାଠ କ'ଣ କହିଦେଲା, ତ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର କହିଲେ, ବୋଲେ ଅକିଞ୍ଚନସ୍ୟ ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚନ ଚସ୍ୟ ସହ ଅକିଞ୍ଚନ। ଯାହାର ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯାହାର କ'ଣ ଅଛି ହେଲେ ହଉ, ନହେଲେ ନ ହଉ, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯାଉ, ବାସି ଯାଉ, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଯାହାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆକୁ ତ ଅକିଞ୍ଚନ ସେ ଦାନ୍ତସ୍ୟ, ଦାନ୍ତ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜେତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଛି ଦାନ୍ତସ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତସ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜୟ କରିଦେଲା ପରେ ସଂସାର ତ ମନ ଯାଉନି ନା, ତେଣୁ ତା ମନଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି କରିକିରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ରହିକି, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କଲେ ଶାନ୍ତ, ସଂସାର ଚିନ୍ତନ କଲେ ଅଶାନ୍ତ। କି ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଗଲେ ଅନୁଭବ ସବୁ ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସଂସାର ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଲା ଟେନସନ୍ ପଶିଯିବ, ନିଦ ବି ହେଉନି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖା ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ପବନ ଭର୍ତ୍ତି ବେଲୁନ ଭଳିଆ, ନିଦ ଗୋଟେ ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ବାଇଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ନିଦ କରେଇ ଦେଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆରାମ କରେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ବୁଝୁନି। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ରହିବ, ଯାହା ଆରାମଦାୟକ। ସଂସାର ଚିନ୍ତା କରିବ, ଟେନସନ୍ ପଶିଗଲା, ନା ହେବନି ତ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କହି ଏମିତି ଏଇଟା କରିବାକୁ, ଏଇଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବନି। ଏବଂ ତ ମନରେ ଭାବିଲେ ଚିନ୍ତା କରି ନ ମରିବ, ଭଲେ କିଛି ବସିବ, ନିଦ ହେବନି, କିଛି ନାହିଁ, କାଠପତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଇ ତ କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଶାନ୍ତସ୍ୟ ସମଚିତସଃ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେ। କିଏ କ'ଣ ଗଲାଣି, କିଏ ଖାଉଛି, କିଏ ଖାଇଲା ଖାଇଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ରହିଯା। ଚିନ୍ତା କଲେ ମନୁରେ ବାପା ମନୁ ତ ପାଗଳ ହେଇକି ରହିଯିବୁ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ବସ୍ ଶବ୍ଦରେ ଶାନ୍ତସ୍ୟ ସମଚିତସଃ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ସହଜ ନୁହଁ, ହେଲା ହେଲେ ତ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ। ମୟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନସଃ, ଯିଏ ସାଂସାରିକ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କାମନା ନ ରଖି କେବଳ ମୋତେ ପାଇକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କି ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କୌଣସି କର୍ମରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଯେତେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଥିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା, ହେବନି, ନାହିଁ କିଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ସମ୍ଭାଳନ ନାହିଁ, ବେକାର ହେଲାଣି ଆଜିଟାକ। ପ୍ରକୃତ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କର୍ମ, ସତ୍କର୍ମଟା ରହିଗଲା, ଏ କର୍ମର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ରହିଗଲା। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ମୟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନସ, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ସମ୍ୟକ୍ ତୁଷ୍ଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଉ କୋଉଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବାପା। ସର୍ବାଃ ସୁଖମୟା, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ମୋ ଚିନ୍ତନରେ ଯେ ରହିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଫେଣ୍ଟି ଫେଣ୍ଟିକି ଚାଲିଲ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରହିବ। ଯଦି ମାୟା ପଶିଯିବ, ବାୟା ହେଇଗଲା, ଇଏ ରହିଯିବ ଏଇଠି, ଆଉ ହେଉନି। ଆମକୁ ଅନେକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସର୍ବା ସୁଖମୟା ଦିଶଃ, ତାର ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯିଏ ଭଗବତ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଖୁସି, ତାର ସଂସାର ଗୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସଂସାର କଥା ଶୁଣି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ସର୍ବା ସୁଖମୟ, ତା ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କବ୍ଜା ହେବ। କାରଣ ଖାଲି ଏମିତି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ମନ ନ କରିବ। କ'ଣ କିଛି ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଦୋଷ ରହିଗଲା କି, କୋଉଠି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଏମିତି ଚିନ୍ତନ କରି ଯଦି ଚାଲିଲ, ଇ ଚିନ୍ତାଟା ଆନନ୍ଦ ଦେବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର କଥା ଆଉ କଥା ହେଇକି ଯଦି ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ହେଇଗଲା, ହେଲା ପାଗଳ, ଆଉ ପୁରା ପାଗଳ, ଆଉ କିଛି ରହିବ। ତେଣୁ ପାଠ କହିଲେ ନ ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟମ୍ ନ ମହେନ୍ଦ୍ରଧିଷ୍ଣ୍ୟମ୍ ନ ସାର୍ବଭୌମମ୍ ନ ରୋଷାଧିପତ୍ୟମ୍ ନ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଅପୁନର୍ଭବମ୍ ବା ମୟି ଅର୍ପିତାତ୍ ଏଚ୍ଛତି ମଦ୍ ବିନା ଅନ୍ୟଥା। କି ପାଠ କହିଲେ କିରେ, ସରିଗଲା ଏଇ ପାଠ। ଚମତ୍କାର କହୁଛନ୍ତି, ନ ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟମ୍, ଯିଏ ମୋ କଥା, ମୋରି କଥାକୁ ମନନ କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲାଣି,
ତାକୁ ବାବା ଆସ ବ୍ରହ୍ମା କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମା ହେଇକିରି ଭାଇ କମ୍ ଟେନସନ୍ କୋଉଠି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଅଙ୍କ ଖାଲି ରଜଗୁଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ମୋର ଛୁଆ କ'ଣ ଦରକାର କି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନପାର ବେଶ୍ୟାମ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କ୍ଷମତା ତ ଆଉ କ'ଣ ନପାର ବେଶ୍ୟାମ ନ ମହେନ୍ଦ୍ର ଧିଷ୍ଣ୍ୟମ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନକୁ ପଳେଇଥିବୁ ତତେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେବା এই ভোটটা মুগিয়ে বাইরে দৌড়ালে বলবো କ'ଣ ଆଉ ଲକ୍ଷେ କୋଟିର ବୁଦ୍ଧି ସେଠି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବା ଡେଇକି ତୋଡ଼ୁଥିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ଲଗା ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲା ନ ସାର୍ବଭୌମମ୍ ସମସ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳର ରଜା ଦରକାର ନାହିଁ ନ ରସାଧିପତ୍ୟମ୍ ରସାତଳ ଇଏ ତଳ ତଳ ସୁତଳ ବିତଳ ତଳାତଳ ରସାତଳ ଇଏ ମାନେ ପାତାଳର ଅଧିପତି କରିଦେବା ଯେ ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାର ଦରକାର କରିବନି ନ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିକିରି ଶୁଣିକିରି ମନନ କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲାଣି ତାକୁ କିଛି ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ତାର ନାହିଁ ଅପୁନର୍ଭବମ୍ ବା ସେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯୋଗ କରିବ କ'ଣ ଅପୁନର୍ଭବମ୍ ବା ତାକୁ ନ ପୁନର୍ଭବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବନି ସେ କଥାକୁ ବି ସେ ଚାହିଁବନି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କି ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ୱରେ ଭବତତ ଭକ୍ତି ରହି ତୁକି ତୋଇ ଆରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିକିରି ବା ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଜାଣିଲେ ଆଉ ଇଏ ସଂସାର ଧର୍ମ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ ତ ଆରେ ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡ ତୁ ହେଇଯିବୁ ମିଶ୍ରିର ଟେଷ୍ଟ ମିଶ୍ରି ଖାଇଲେ କେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସେ ତ ଅନୁଭବ କରି ତେଣୁ ମିଶ୍ରି ହନି ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ସେଥିରେ ସେ ଦୁଃଖ ନୁହଁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ ହବ ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ହେବାକୁ ଚାହିଁବନି ଇନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଚାହିଁବନି ସମସ୍ତ ଭୂଭାଗର ରଜା ହେବାକୁ ଚାହିଁବନି ପାତାଳପୁର ରଜା ହେବାକୁ ଚାହିଁବନି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ତାର ଦରକାର ନାହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କହିଁ ମଇ ଅର୍ପିତ ଆତ୍ମା ଯାହାର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲାଣି ଯାହାର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଚିନ୍ତା ୟାରି ଭିତରେ ମନଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେଇ ସଂସାର ହଟେଇ ଦେଇ ସେ ସିଂହାସନରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇପାରିଲାନି ସରିଗଲା ତାର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି କାରଣ ସେ ତ ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ମଦ ବିନା ଅନ୍ୟତ ସେ କାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କି ଭଲ ପାଇବନି ମଦ ବିନା ଅନ୍ୟତ ମୟା ଅର୍ପିତାତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ସିଏ ମୋ ବିନା ଅନ୍ୟତ କିଞ୍ଚିତ ନ ଇଚ୍ଛତ ସିଏ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଚମତ୍କାର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଆସିବ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଠିକ ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ସବୁ ଠିକ ଇଏ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଲା ଇଏ ତାପସ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଆସିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ